ਸਿਰ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਖਾਤੇ ਦਾ। ਵੇਲਾ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। बिस्मिल्लाह करा जी बह सकदा हूं ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਾ ਬਾਓ, ਉਤਾ ਉਠੀ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਤੂੰ। क्योंकि ਤੈਨੂੰ ਕਾਹ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਾਓ? नादिया तेन की मसला है दस, मैं तेरा साई है कि मैं तेरा तू बकरा? मेरा साई है, मैं मंदी है इस चीज नू। अच्छा लेकिन तू ये भी याद रख के तू एक नाम मार दे, समझ आई? ते नाम मार दे नाल मेरा हुण गुजारा नहीं हो सकदा। अच्छा। तुसा मेरे पेके नाल झूठ कीता है ना, तेरे जो प्यो नू पता ते मेरे बिरा नू तां कम अज कम दसदा बे मेरा पुत ना मार दे। नादिया मेरी गाल सुनो, तो हर टाइम 24 घंटे ये हाल गते ना मार दे ए दस कदन भी कान होंदे नो। मेरे मल्ले वाले छोर सुने तो मेरी भला कितनी बेइज्जती है। मल्ले वाले छोरा नू तां जिवें तेरा पता ही कोई नहीं, या तेरे बेलियां नू तां तेरा पता ही कोई नहीं। बेलियां नू ना सारा पता हुंदा है। और दूसरा हुण ना मार दे नू बंदे ना मार दी आखना है, होर मैं तेनू की आखां बे तू मार दे? हुण वेख ला मेरी जिंदगी तां बर्बाद कीती है ना, मैनू तां सारी जिंदगी दा जेड़ा है रोग लग नहीं गया। मैथे ना औलाद हो सकदी है, ना मेरे औखाब पूरे हो सकदे औलाद आले, ते ना मैं कदी औलाद चाह के टुरना है। यार मेरी गाल ता सुनो, ए दस भाई इतने साल पेके ते भी तो गुजारे ना हूं, जे मेरे नाल भी 2 साल इंतजार कर लवे ते एडा कोई नहीं मरे हो जाना। तो बाकी इलाज प्यो शुरू मेरा कीतो है ते मैं भी कीतो है, घाट तो मैं भी नहीं कीते। तेरे प्यो तेरा इलाज जो शुरू कीता होया ते तेरे प्यो उस टाइम क्यों ना मेरे बिरा नू दस्या? केड़ी वजह तू ना सु दस्या? ए की ओ जेड़ा सामान अंदर आया पिया सारा जहेज दा, ओ जहेज दे सामान ते मर गया। चलो इतना को जिदू ढिंदा पिया ए ता हड़प करिए ना। यार तो मेरे नाल कुत्ते खावे कीते हुए नादिया, तेन पता मैं तेरे सिवा यकीन मान जा रह नहीं सकदा। तेरे बेलियां नू पता है या भावे नहीं पता? अच्छा होर तेरे बेलियां नू मैं दसना है। यार मिना तो मानना नादिया के मेरी बेभरमी ना कर, कुत्ते वाली कार है मेरे नाल गारज करेंदी है ते मैं देख लूं केडे प्यार नाल अंदरों उठी के आया, मैं अपनी जान नू बुआने लै जावां बाजार च, तेन शॉपिंग करवा लिया। मैनू तेरे ना प्यार दी जरूरत है ना तेरी शॉपिंग दी जरूरत है। मेरे कोल इतना एक है, मेरे बिरा मैनू दिता होया जेड़े मैं कपड़े पा भी सकदी हां ते हटा भी सकदी हां। समझ आई ना गल? यार मैंने बड़ी समझ आंदी पई है, बिरा तेन दिता चंगा कीता क्योंकि तू उंदी बहन है, मेरी तू बेगम है, मेरे घर दी इज्जत है, मेरा भी हक बनदा तेरा ख्याल। ओ हेलो तेरी बेगम, तेरी मेहरबानी मैनू अपनी बेगम दा सद्या कर। और दूसरा जेड़ा है तेनू कीड़ा चढ़िया खलोता है ना बाजार आला भी ये मेरे नाल बाजार जासी ते मैं उत्थे टोर मेरे सां मेरी समानी मेरे नाल वधी है, ए अपने जहन चो काट जा। समझ आई ना? मैं तेरे नाल बाजार तो बहुत दूर दी गल है, तेरे नाल मैं इत्थे च ना टुरा। इनदा मतलब है तेरा ज़हन मेरे नाल टुरन वास्ते गवारा ही नहीं करदा, ठीक है ना? तेरे प्यो अगली बार मैनू आख्या भी अपने बिरा नू ना दसी छोड़े, मैं इंदा इलाज करवेंदा पिया ए ठीक हो जासी। लेकिन हुण मैनू समझ आंदी पई है फिर मैनू केड़ी वजह तू तेरे प्यो मना कीता? ओ इस तू मना कीता असू भी अपने बिरा नू ना दसी, क्योंकि मेरे बिरा नू जदों ए पता लगना मेरे बिरा आके जहेज दा सामान भी मेरा चाल जाना है ते मेरी भी तलाक उस लिखवा के ते उस आखना चल लग मेरे अगे, थानू तां ओ मेरे नालों ढेर थानू इस सामान दी है। नादिया मेरी गल सुन, 1 साल सिर्फ इंतजार कर जा, मैं तेनू आंदा पिया कुछ भी नहीं हुंदा, अल्लाह पाक इसी तरह फद ले से गया। 1 साल सिर्फ इंतजार कर, 1 साल इंतजार करा भाई तेरा इलाज चलदा पिया है, पता नहीं तू ठीक होना भी है या नहीं। मैं इंतजार तेरा साल करा, साल च पता नहीं क्या मरना है ते क्या जीना है, ते मैं तेरा साल इंतजार करा। ते हुण ए दस तेरे कोल इतना कोई बायोडेटा जेड़ा ठीक ही नहीं होना। तू मैनू ए दस मेरियां सहेलियां दे विच मेरी केड़ी इज्जत रह गई है, मेरी केड़ी कदर रह गई है? ते हुण सहेलियां नू मैं तां तैनूं नहीं आख्या बे ढोल कुट्टिया जिवें इत्थे ढोल कुट्टेंदी पई, सहेलियां कोल भी बह के तू एवें चगला मारेंदी। जदों मेरियां सहेलियां मेरे कोलों पुछया ते मुड़ ज़ाहिरी बात है मैं तां उन्हां नू दसना ही दसना है ते उन्हां भी मैनू लानत गत्ती, उन्हां आख्या लख दी लानत है नादिया जेड़ा तू सोहना फैसला लिया। पर उन्हां नू की पता कमलियां नू बई ये फैसला मैं लिया है या मेरे बिरा लिया? मेरे बिरा शोदे दा फैसला लिया बे मेरी बहन दी जिंदगी बन जासी, अच्छा गा रहे, लेकिन मेरे बिरा नू अगला कोई ना पता बे मेरी बहन तां अजाब विच पै जाना है। यार ए दसो हुण ते तू मैं तू फैसला ते इस गल च मंगया नहीं, किस वजह तू नहीं मंगया ओ मैनू भी पता है, बस सिर्फ तू अपने मां प्यो दी इज्जत रख के वधी हुई है ते एवें वधी रहो, साल नाल कुछ भी नहीं हुंदा ना, तो तैनू कोई अटैक हुंदा पिया ना तू मरदी पई है। मां प्यो जेड़ा है ना ओ हुंदा ना मेरे सिर ते ओ ए फैसला कदी भी ना लवे ना, ओ सारी जान पड़ताल करे ना। मेरा बिरा ओ बाल है, ओनू इन्हां चीजां दा नहीं पता। अच्छा। उस तां नादानी दे विच फैसला ले लिया, और अगर ओनू भी पता हुंदा ना ते उसे फैसला कोई ना लेना ते ना अपनी बहन दी जिंदगी गल नहीं आसो ते कोशिश कीती कर भी मेरे तू दूर ही रहा कर।
मैं सिर्फ अपने बिरा दी इज्जत बचा के इस घर च बैठी हुई हां। ठीक है। तेरी मेहरबानी, तेरी रोटी पक्की पई आंदी किचन च। अच्छा। ओ चाय कर आप खादी कर, बाकी तेरा कपड़ा जुत्ती है ओ तेनू धोता होया लभदा नहीं पिया ते मेरे कोल जरूर तो मान है ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਵੜ ਜਾ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੁੱਤੀ ਆ ਅੰਦਰ। ਤੌਬਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੌਬਾ, ਅਸਤਗਫਾਰ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ। ਸ਼ੋਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਟ ਮੇਰੀ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ ਚ ਔਲਾਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਪਿੱਟਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਚੂ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ओ छोरा, हेलो, दूरे, दूरे, दूरे। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾ? ओए दसो, ओ मरना ना या बाजार सामान मरना है जामना। ਜਾਮਣਾ ਆਈ। मोर की बने तो इतना कटाए गया। ਓਏ ਅੱਬਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ? ਹੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਜਦਾਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਲੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਢੀਆਂ ਗਵਾਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਚੰਡੀ ਘੱਟੇ ਦਾ ਮੁਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਆ ਵਦਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਰ ਲਵਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਬਾਗਾ ਬਖਸ਼ੀਦ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਡਬਾ ਕੇ ਗੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਦੱਸਣਾ 500 ਦੀ ਪੂੜੀ ਢਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਵਾ ਵਾਲੀ ਲੈਮ ਦਾ 400 ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਿਆ ਮੋਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਖਣੋਰਾ ਬਾਜੇ ਚਲੀਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਪੁਆਣੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛਿੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ ਬਸ ਉਸੇ ਤੋਂ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ ले दिलाना कई कंजारा, ओ कंजारा कितनी उम्र हो गई है? ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਯਾਰ ये मैंने दसो ये सारी उम्र तेरा मैं इलाज करदा रहना। ओ खुदा दी लानत पवी चिड़िया चार बनना है। ओ तू तेरे तेरे संगी बेली इहो जे अंदर बनन कोल पुछिंदा यार आ मैंने मार से तो मैं केड़े डॉक्टर कोल जावां और मैं इत्थे ठेका है सारी जिंदगी दा ते ए मैंने दसो ओ शोदी गरीब लड़दी है सच्चा नहीं लड़दी। मेरे मुंह ते चिट्टी दाढ़ी एडा मैंने शर्म आंदा है ओदर वेख के ईमान दी कर असा केड़ा धोखा कीता ना दिया। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ते मैं ते इस गल्लों लई आई मगर की ओ जाने 6 महीने तरला कर लिसा ए कुत्ता इलाज करेंदा पिया तो सही हो जासी। और केड़े आयो केड़े डॉक्टर को जाना तू? ਓਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਖੋਲ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਬਤਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਸਲਾ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਥੱਕ ਗਏ ईमान दी कर कितने साल तेरे इलाज कीता ਆ ਹੁਣ 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੈ। अच्छा उस गरीब ने दुख नाल मैं इत्थे आंदा ਅੱਛਾ अच्छा जे ओनू पता लग भी गया जगह तेरे इतनी घट स्कीम नहीं बस उसनू प्यार नाल उसनू अल्लाह ते मेरा कोल बा ओदे नाल प्यारियां गल्लां कर ओदे थल्ले लागो उल्लू ओदियां बखरां दे ओदे बांडे तो ते राजी होवे ओ जेड़ा तेरा काम है ओ जनानिया ओ मेरा पुत्र ओ यार मैं कावड़ तो तेन गल कर बनना। अच्छा ईमान दी कर नादिया दा कोई कसूर नहीं। अच्छा नादिया वाला मैं सब तो वड्डा धोखा कीता है जीवन खान। ਪਿਓ ਤੂੰ ਹੈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਅਕਲ ਤੇਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਮਦੀ। ਇਹ ਦਾ ਸੌਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਣੀ ਮਰਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਿਤ ਰਵੇ ਉਹ ਕਰੋੜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। खुदा दी कसम है जिड्डा तेरा कद है ना सुनदा पिया तेरी उम्र है। अच्छा मैनू पता है ओ बड़िया ये दस बंदा तो किला खैफती हुंदा जी हाँ। तू जी शादी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ तेरा तो हक बनदा इदां भी दीवार तो ठीक हो जावना ऐ तो इलाज करावना ਉਹ जे डॉक्टर कोल जावना है। अच्छा प्यो दी इंतजार अब्बे आवना किसी हकीम को
पूरी का गोली ले उसी मेरे वास्ते लाख दी लाख भाई एक और काम कार करो तेरा मैं किधर घोट भरे ना पाग महीने पिछले यार शमाप पे संभाल ले संगे ओ मैं तेरे मुंह लुवे ना तो मैं 100 रुपया देना होवे तो मैं वेदा वदंदा जिवे कहां पोड़े लू नहीं वेंदा बे केस टाइम अगले सटना तो मैं चावा मैं तेरे मुंह लुवे ना वदंदा प्यो मैं 100 रुपया कैसे ले देना महीने 50 हम दे जिसले मैं तो 50 मंगे ना तो मैं आज केबे तू लई आवा अरे चल मुक गई गल सुन आज ताई जे किसे सारे टबर च किसे खुसरे दे सिर ते पग बनाई होवे ना हां ओ मैं दस चाबा और तू तो ओ खुशार दी ना ओ तेरे सिर ते मैं पग की बनाउनी तेरे सिर ते वाल ही कोन तेरा सिर ही नहीं जे मेरे जाई च गोडा निकले रहा इस गाल दी तैन तसल्ली है ना भाई ये बिल्कुल खुश रही है बंदा कोई नहीं हाँ। इसे तो तू पैसे नु पे लेंदा पैसे गोल करने शोल्टी तेरे कोल भी इस गाल दी है मोड़ मैं ये दास होते तरला की करा ओ शोदी तो मोड़ साच पिटेंदी पई होई ओ कुड़ियो भी काई जेड़ी मैं तो ना मेरे नाल होर इतनी करे ना तो भी थोड़ी है एक तो सिर्फ करवाई हुई है की दे हो बाहर बैठी बाहर उत्ते सुत्ती बैठी हुई आ मंजी दे उत्ते हां लगो या सु मैं तो खिर भी करा के गुरन वाड़ गया ते आंदी आ कीड़े वाला हर टाइम गुरन वड़े रहंदा ते पर वड़िया रहो तू चंगा हुन ओ भावे बुरा दसी भावे कगार दसी ओ भावे तेन जो कोई ओ तेरे दी शर्म कोई न लग तेरी आंखें ते शर्म आए कोई ना अई बेगैर तारीफ ना ईमानदार भरा ले ओए ओ को बेली जो बनाया उसका क्या नाम लखू दा ते सेवा बखू दा अच्छा हैं जी इन बेगैरत बन जा मुट्टू अच्छा हैं भाई ओ भी राजी रहते थे हाँ, मेरी गाल सुन सियाणा मेरी गाल सुनो प्यो मेरी गाल सुन ला ओ एक काय सवाणी ए मैनू अम्मा गाल सुन दादे गाल सुनाईया उस आख्या एक सवाणी आ ते मरो जेड़ा मेरे रीतियो दा खुसर दीन आई उस नु कोई ना फूल फल लगा उस एक ने मराद बोली बड़या आ हर्ष पिछले किदे जासी गई तू मैंने एक बार इजाजत चदे अल्लाह करे सी नामा लाग गया सीएस तो अगर मैं गलत काम करा तो मोड़ गाल कर लाख दी लाना थी उसो जेड़ा पहला उस दी उस इजाजत दित्ती आ ओ भाई हलाल दा क्योंकि उस साईं दी इजाजत दा ऊपर आ उस तो विचो हराम दा जाया साईं जी इजाजत ना है तेरे अकल ते मुतरा यो गाल तो मेरी कचाड़ गईया मैं अमदा शर्म पे मेरी गाल ही कुत्ते के भगा छड़ी तो सा कर पावर लाल सां तो मरसाऊ आन मुकाले हां मैं नहीं मार में मेरे मारन जो का और काम कोई नहीं तैनू नहीं किदे अल्लाह ते बंदा मैं तेनु जम्मया ओ साला विच सोक जावे यार हां सोक जा सोक जावे अब करोंगे समय दियो करोंगे लाग जा बना दिल जगा या सतमा है जाया या जिसले हमदे उल्टा के मेरे नाल कुत्ते वाली कार इस बंदे भी कीती हुई है तू उत्थे चार आने वाल चला मैं मुथाज है तेरे बे चलो प्यो वे जिंदा जागदा बैठा जेड़ी का शायन देती तू तो मैनू 10 रुपए जार करनो देंदा ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਬਈ ਹੁਣ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਸਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੀਂ ਪਿਆ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ ਔਲਾਦ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵੀਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਚੋਂ ਆਇਆ ਇਸ ਗਾੜੇ ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਮਰਦ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਐਬ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਕਰੇਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹਰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਮੁਕਾਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਹੋਣ ਆਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜੋੜੇ ਕਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੀਵਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵਦਾ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੋ ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਦੇਵੇ ਬਾਤ ਖਤਮ ਅੱਛਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਐਸ ਪਿਓ ਦਾ ਅੱਖੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾ
ਚਲੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਸਨ ਬਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੋੜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਨਾ ਨਾਦੀਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਖਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਦਰ ਨੂੰ। ਭਲਾ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਮੇਰਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਦੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾਦੀਆ ਸੁਣਾ ਉਮੀਦ ਸ਼ਮੀਦ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਚ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਮਹਿਲੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਪੌਕੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਗਾਚਾ ਆ ਵੇਖਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਨਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਕਰਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਆ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਿਰਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਹਿਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫੁੱਫੀ ਮਾਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸੇਰ ਪਿਤਰੇਰ ਇਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗੜਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਜਾਈ ਹੋਈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਹੀ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੋੜ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ, ਇੰਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਨਾਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਝੂਠ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨੋ ਵੀ ਆ ਜਾਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗ ਜਾਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਨੀਤਾ ਨਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਨੋ ਦੀ ਨੋ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਸੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਫਰੀ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਾਚਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਲਿਸਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। 2 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੜ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਆਪ ਲੈ ਸਾਂ। ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਤੋ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਤੋੜ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਸਟਿਆ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਮਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਭਾਈ ਛੱਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਖਲੋਤੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮਕਈ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇ ਇਥੇ ਛੱਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਂਧ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? मेरा हाल ठीक है, तुसी सुनाओ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ।
ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਜ਼ਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁੱਸਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਿੰਜਾ ਸਕੇ ਆ ਅੱਗੇ 10 ਚ ਜੇ ਵਿੰਜਾ ਸਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕੇ ਆ। नहीं अमन शेर बाकी मैं भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हाँ इस गल तू कि मैं जेड़ा फैसला लिया है नादिया वो फैसला ना वो सिर्फ मेरे वास्ते एक शर्मिंदगी आ जेड़ी मैं आज भी भोगदी पई हाँ। नादिया मेरी गल सुनो, उस पछतावे दा ते शर्मिंदगी दा केड़ा फायदा ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋੜ ਆਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਛਤਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੋ ਇਤਿਆਤ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਇਤਿਆਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਂ ਯਕਦਮ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੈ ਸਭ। ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਜੇ ਸਮਝੋ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਇਸੋ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਜਿਦ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਚੋਂ ਕਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਦਾ ਸੱਚੀ? ਮੈਂ ਸਹੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਹ ਹੈਦਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਖਲੋਤੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰਾਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚ ਆਮੀਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ? ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਔਰ ਸਾਜਿਦ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਮਰਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਰਦ ਨਾਲ ਰਹਿ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਨਾਦੀਆ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਤਲਾਕ ਲਵਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਅਮਨ ਸਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜੰਗਲ ਚ ਕੱਢ। ਅਮਨ ਸਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਤੇ ਹੈਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੀ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਦੀਆ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਈ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਸਿਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੋੜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਅਮਨ ਸਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਦੀਆ ਤੂੰ ਆਕੜ ਜਾਵੇਂ ਆਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਅੱਗੂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਕਸਮ ਦੇ ਛੱਡੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਰ ਸੇ ਆਏ ਮਗਰ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਉਲਝਾਣੇ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਐਵੇਂ। ਹੁਣ ਹੈਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਫਿੱਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਬਾ ਅਬਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅਰਜੈਂਟ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਵਿਰਾਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ। ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ। ਤਕਲੀਫ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਵਿਰਾਹ ਹੈ। ਸੁਣਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਆ ਮੁੜ ਕੀ ਬਣਿਆ ਚਣਾ?
ਖੈਰੀ ਮੈਰੀ ਵਸਦੇ ਪੈਣ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਭੈਣ ਤੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਵਸਦੀ ਪਈ? ਬਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਖੁਸ਼ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਰਵਈਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਔਰ ਉੱਪਰ ਪਰਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ? ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਹਿ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੜਿਆ ਦੀ ਕਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਆਸੇ ਨਾਦੀਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਦਾਰ ਆਸੇ ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਬਾਉ ਨਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਬਰੂਦ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵੀਂ। ਹੁਣ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਿਨੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਾਜਿਦ ਜੀ ਆ, ਨਾ ਮਰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਏਡੇ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵੀਰਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਤਨੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਨਾ ਮਸ਼ੀਰ ਵੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹਯਾ ਵਾਲੇ ਘਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚੋਲ ਕਰਨਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਦਾਨਾ ਵੀਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਮੁੜ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਪਤਾ। ਧੋਖਾ ਕੀਤੇ ਹੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਇਧਰ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚਾ ਲਵੇ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਚੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਵਧੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚਾਨੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਵਾ ਮਸ਼ੀਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓ ਯਾਰ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਏ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੋੜ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਲਾਣ ਢਿੰਗਾਣ ਬਈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਊ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਤ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰਸੀ ਉਹਦਾ ਸਬਬ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਈ ਨਾ ਲਵੀ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਸ਼ੀਰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ। ਓਏ ਦੱਸੋ ਉਹ ਬੋਡ ਮੋਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸਮਝਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਲੈਣ ਜਾਏ ਪਿਓ ਬਈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੂਆ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਲਾ ਪਰਨੀਬ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਜਮਣੇ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਜਾਮ ਜਾਵਣ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। वालेकुम सलाम। हैदर पुत्र की हाल है? ਅਦਰ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ खैर आओ ना जनाब। ओ जा पानी बना लिया। नहीं रान दियो, नहीं नहीं ਪੀ ਲਿਓ। रान दियो अच्छा मोड़े करो ਹਾਂ दूध लिया ਅੱਛਾ चाय बना नाल किसी शायद बिस्किट लोड़ का है नहीं रान दियो। चलो इधर बाबू। भी नादिया बहन ਅੱਬਾ ਜੀ ਲਈ ਆਂਦਾ ਮੋ। साजे दे खलो यार मैं जरूरी काम आया। ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਖੈਰ ਦਾ। नादिया और आवे ना ਨਾਦੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਲਿੰਦੇ ਪਏ? ਨਾਦੀਆ ਮਿਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है भाई? नादिया तू मैं दस तो कि तू मैं बिरा को नहीं समझदी। क्यों अल्लाह माफ करे, तू मेरा बिरा है ते मेरा प्यो भी है मां भी है। तू ये मैं दस भी रल जम्मिया ठीक है मैं निक्का तेरे तू, लेकिन जदों कना मां प्यो साडा टुरिया पाके दे सिर ते मेरे सिर ते नहीं। हाँ जी ਓਏ ਇੰਨਾ ਕੰਜਰਾ ਜੋ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੋਰ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ भाई मैं किवें दसां मु थानू, क्योंकि अगर मैं थानू दसां मु थियों दे विच मेरी भी बेइज्जती आई ते ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਮु ਰੋਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡੋਲੀ ਕੱਢੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾਦੀਆ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਵਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਕਬਰ ਨਾ ਪੁਣਾਵੀ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਬਰ ਪੁਣਾ ਸਕਦੀ ਆ ਮੂੰ? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਬਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਰਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਗਾਲ ਛੱਡਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਇਨਸਾਨ ਸਦੇਸੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਰਦ ਸਦੇਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਰਾ ਸਦੇਸੀ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾਦੀਆ ਦਾ ਵਿਰਾ ਹੈ। ਓਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਆਏ ਵੇਦਾ ਪਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਤੋਂ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਦੀਵਾਂ ਅਦਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਕੰਜੋਰ ਪੈਸ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀ ਕਰਿੰਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਸੁਣਾਈਂਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁਣ। ਭੁਗਤਾ ਕਰਤੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਪਾ ਕਰੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੀਪੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਕਵਾਸ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਲਵਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਤਰਾ ਹਰਫ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਅਦਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਗਈ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਲਈ ਵਾਟੂ ਗਵਾਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਵਾਂ ਕੋਈ ਜੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕਰੀ ਤੇ ਤਲਾਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਜੇ ਚਾਹਨਾ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਕੁਝ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਵੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਾ ਘਸੀਟਾਂ। ਨਾਦੀਆ ਭਾਈ ਇਧਰ ਬਲਾ ਕੀ ਪਿਆਂਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਆ। ਵੀਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਮੂ ਸਿਰਫ ਵੀਰਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੁੱਪ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 420 ਦਾ ਸੀ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡਣਾ। ਚਾਚਾ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਬਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੈਣ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਗਾਲ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋ। ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕਰਾਵਣੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਅਦਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪੈਰ ਫੱਦਾ ਮੋ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਚਲੋ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਝਕ ਜਾਵੇ। ਆ ਵੇ ਨਾ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਅਦਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸਾਖ ਆਪ ਬੋਲਿਆ ਚਾਚਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਪੇ ਦੇਣਾ। ਆਏ ਵੇਂਦੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਸਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੋਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਲਾਕ ਲਵੇਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਣੀ। ਮੁਲਕ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਹੈਦਰ ਦੀ ਭੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਦਾਰ ਠਹਿਰਾ ਛੋੜਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸਣਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਰ ਆਈ। ਉਸ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਤਲਾਕ ਲਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਡੋਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਲਾਕ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਖਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾ ਕੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਆਪ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਮਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋੜ ਸੋਚ ਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾ ਮਰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁਣੀ ਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਦਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਸਾਂ। ਜਿਤਨੇ ਜੋਗਾ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹਬੀਬ ਕਰਸੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਆਪਣੇ ਰਵਈਏ ਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਦਰ ਤੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਬੀਤ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਵਈਆ ਉਸੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਬੇ ਤੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ- ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ,
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੇਰਾ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ। ਚਾਚਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਗਈ ਹਾਂ। ਬਲੋ। ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਪੁਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਨਾ ਹੀ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲੇ ਗੋਲੇ ਚ ਗੱਲ ਪਾਈ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਵਾਓ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਨਾ ਬਤੋ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ।